அது ஞாபகம் பிறகு హరే కృష్ణ అన్న మద ఇది రెండు అయితే నాకు చిన్నదేస్తే ఇంకా నా 4 గంటలు కూకోవచ్చు అయ్యారా కదా నా పర్వాలేదు సరే సరే పర్వాలేదు ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಕಾಲೇನ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ వన్ పేరేమి దీని జతలో వస్తాను విష్ణు మన ఇది ఒక చదువుకపోతే 100 తీసుకోండి వేస్ట్ అయిపోతుంది చదివేలే వాళ్ళు చిన్నోళ్ళు తీసుకోండి 100 దగ్గర తీసుకొని మనం వేరే వాళ్ళకన్నా ఇచ్చేసుకుంటాం ప్రభు హరే కృష్ణ నరసింహూర్తి ప్రభు ఎక్కువండి ప్రభు మీరు కూర్చుంటే మాకు నరసింహనే ఉన్నట్లా ఉండి మరి అందరూ రాని మన్నాడు మీ ఇంట్లోనా మన్నాడు మీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటామా అది వేస్తారు సరే స్టార్ట్ చేస్తావా మొదటి நாளைக்கு கீதா மாதாஜி மந்திரம் வெள்ளிக்கிழமை வந்து புவனேஸ்வரம் வீட்டில் சரியா அங்கே பஜனை வச்சுக்கலாம் అడుగుతారా తిలకి వచ్చుకోమ్మా మాతాజీ కేಳು తిట్టారా సరే 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 சாப்பிட்டியா மத்தியானம் స్కూల్ పోయిందా ఎత్తనా క్లాస్ ఎవరు అవునా எத்தனாம் கிளாஸ் ஓகே ஆஃபர் பண்ணிங்களா பாலாஜி ఎవరు వీళ్ళ ప్రభునా ఇది దేవస్థానం దేవునికి ఆఫర్ చేసి ఇవ్వాల్సిందే మీద ఇచ్చినట్టా దేవుని దగ్గర పెట్టేసేయండి కొంచెం నీళ్ళు చుమ్మకలు ఇచ్చేసి దేవుని దగ్గర పెట్టేసి వాయింగ్ కొడతారా ప్రభు పట్ల జపం చేస్తాడా ஒரு ரவுண்ட் சைனஸ் பண்ணுமா ஒரே ஒரு மாலை பண்ணு ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணு சரியா ஜபம் பண்ணும்போது நினைக்காத முன்னாடியே பிரார்த்தனை பண்ணிடு சரியா గౌరవార్థినా ఇందాక కీర్తన చేస్తా ఉంటాం అమ్మ గౌరవార్థి గౌరవార్థి పాడతాం వాళ్ళకి గౌరవార్థి వచ్చేలే కదా వచ్చేవాళ్ళకి ఇంకొక బుక్ ఉందా అదే లేదా అది ఎత్తుకూడదు భువనేష్ మరి இந்த மாதிரி புக்கு சின்னது పోయింట్రా యజమానులు మీరా అందరూ పోయింట్రా శివ జయ జయ గోరా చాందే ఆరతి కోశో
की बजय जय गोरा चांदे आरती को जाह्नवी तटवने जगमानलो जाह्नवी तटवने जगमानलो दकीने निताय बमे गददा दकीने निताय चांदे बमे गददा निकाटे अद्वैता श्रीनि वसछत्रधारा निकाटे अद्वैता श्रीनि वसछत्रधारा की बजय जय गोरा चांदे आरती को शोभा की बजय जय गोरा चांदे आरती को शोभा बोशी अच्छे गोरा चांदे सिंहासने बोसी अच्छे गोरा रत्ना सिंहासन आरती कोरे न ब्रह्मा आदिदेव गाने आरती करे न ब्रह्मा आदिदेव गाने नारायण कोरी समारा दुलाया नारायण कोरी समारा दुलाया संजय मुकुंद बासु घोषादि गाया मुकुंद बासु घोषादि गाया नारायण कोरी समारा दुलाया संजय मुकुंद बासु घोषादि गाया मुकुंद बासु घोषादि गाया शंका बजे घंटा बाजे बजे करताला शंका बजे घंटा बाजे बजे करताला शंका बजे घंटा बाजे बजे करताला माधुरा मृदंगा बजे परमरसाला माधुरा मृदंगा बजे परमरसाला शंका बजे घंटा बाजे बजे करताला शंका बजे घंटा बाजे बजे करताला माधुरा मृदंगा बजे परमरसाला बहु कोटि चंद्रादिनी मदन उजाला बहु कोटि चंद्रादिनी मदन उजाला गाला देशे बाना कोरे जलमाला गाला देशे
कोरे जलमाला बहु कोटि चंद्राजिनी कदन उज्ज्वल काला देशे बाणमाला कोरे जलमाला काला देशे बाणमाला कोरे जलमाला शिवा सुखनारायण प्रेमे गदगा शिवा सुखनारायण प्रेमे गदगा गौरा संपाद गौरा संपाद शिवा सुखनारायण प्रेमे गदगा गौरा संपाद शिव जय जय गौरा चंदे आदि जगमन लोभा शिव जय जय गौरा चंदे आदिक शोभा जगमन लोभा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पति का पावन जिला गौरानिताय पति का पावन जय गौरानिताय जय पति का पावन जय गौरानिताय पति का पावन जय गौरानिताय जय पति का पावन जय गौरानिताय 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 परम जय जय गौरानिताय
परम दयाल जय गौरनिताय जय परम दयाल गौरनिताय परम दयालु जय गौरनिताय जय परम दयालु जय गौरनिताय परम दयालु जय गौरनिताय जय परम दयालु जय गौरनिताय परम दयालु जय गौरनिताय जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदशिल भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदशिल भक्ति सिद्धांत सारथि गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की वृंदावन सड़ गोस्वामी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन गिरी धाम की वृंदावन धाम की नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका मथुराधीश धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की पुरुषोत्तम मास व्रतम की श्रील प्रभुपाद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा बंके राय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to all glories to Guru Gauranga Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Saraswati Vyasam Tado Jayamudiri Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki Kam Karoti Vachala Angum Langayate Girim Kripa
తం వందే తారిణం చైతన్య ఈశ్వరం కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ గోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః వసుదేవసుతం దేవం కంసచానూరమర్జనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు హృదయే ధ్యాయతో విష్ణుం త్రేతాయాం యజతో మకై పరే పరిచర్యాయాం కలితత్ సంకీర్తనం నామ చింతామణి కృష్ణ కృష్ణ భారత విగ్రహ నిత్యముక్తో తత్వం నామ నామినే భిన్నత్వం నామ నామినే దోష మహాకలే దోష నిధి రాజా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి మహాగుణా కృష్ణస్య కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య దేవ కృష్ణస్య పరం వ్రజే పరవ్రతే. హరే కృష్ణ. అందరికీ నళిని మాతాజీ యొక్క కుటుంబ సమయ పరంగా మిమ్మల్ని ఈ యొక్క సత్సంగానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇక్కడ తెలుగు డామినేషన్ జాస్తి ఎక్కువగా ఉన్నారు. దానికి ఆ కారణంగా ఇక్కడ ఈరోజు తెలుగులో ఉపన్యాసం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ చాలా ఎన్నో సత్సంగాలు జరిగింది. సో మళ్ళా భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కరుణతో, నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కరుణతో మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కువ సత్సంగాలు జరగాలని మేము ప్రార్థిస్తాము. సో ఈరోజు ఒక విశేషమైన ఒక కావ్యము, చైతన్య చరితామృతం అనే ఒక కావ్యం. మీకు తెలుగు ప్రియుదా ಸುತ್ತಮ ಪ್ರಿಯ ನಿಮ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? 540 సంవత్సరాల ముందు భగవంతుడు గీతలో చెప్పినట్ల పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని చెప్పి, ఎప్పుడెల్లా ఈ యొక్క జగత్తులో అధర్మము వెలువడుతూ ఉంటే భక్తులను కాపాడడానికి, అసురులను సంహరించడానికి భగవంతుడు ధర్మాన్ని స్థాపన చేయడానికి కోసం భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే యుగ యుగానికి అవతారం తీసుకుంటూ ఉంటాడు. అదే కారణంతో ఇక్కడ 540 సంవత్సరాల ముందు భగవంతుని ప్రార్థించి ఒక భక్తుడు, అద్వైతాచార్యులు అని చెప్పి ఒక భక్తుడు, ఆయన ఎవరు అంటే మహావిష్ణు మరియు మహాదేవుడు శివుడైన ఇద్దరి యొక్క అంశంతో అద్వైత అవతారం తీసుకొని చైతన్య మహాప్రభు అంటే కృష్ణుడే భక్తుడి అవతారంతో వస్తాడు. 540 ఇప్పుడే రీసెంట్గానే సమీపంలోనే, జస్ట్ 540 years బిఫోర్. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే అద్వైతాచార్యులు నవదీప్ అనే ఒక ప్రాంతంలో, అంటే నవదీప్ ఎక్కడుందంటే మనం కోల్కతాకు వెళ్తే కోల్కతా నుంచి ఒక 150-170 కిలోమీటర్లు అక్కడి నుంచి నౌక మూలంగా కూడా మనం పోవచ్చు, లేకపోతే కారులో కూడా పోవచ్చు, మనము ప్రయాణం చేయొచ్చు. అక్కడ నవదీప్ అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది. ఆ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క మహానుభావుడు అద్వైతాచార్యులు ప్రార్థన చేశారు, భగవంతుడు మీరే వ్యక్తిగతంగా వస్తేనే ఈ యొక్క ప్రదేశంలో
వీళ్ళందరినీ ఈ పతితుల్ని మీరు భావన చేయడానికి నేను ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నా చేత ఆ యొక్క ఎలిజిబిలిటీస్ నా దగ్గర లేదు, అర్హతలు నా దగ్గర లేదు, అంత క్వాలిఫైడ్ కాదు, నేను అంత శుద్ధ భక్తుడు. ఆయన చాలా గొప్ప వైష్ణవుడు. అయితే కూడా మహాప్రభు భగవంతుడు కృష్ణుడే రావాలని చెప్పి శాలిగ్రామ్ శిలని ముందు పెట్టుకొని తులసి ఆకుల్ని సమర్పణ చేస్తూ ఆరాధన చేస్తూ ఆ యొక్క ప్రార్థనలు చేస్తూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ భగవంతుని అవతరించమని చాలా ప్రార్థన చేస్తారు. చాలా ఘోరంగా ప్రార్థన చేస్తారు. తన యొక్క ప్రార్థనకు మెచ్చి భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క యోగా పీఠ అని చెప్పి ఒక స్థలం ఉంది కోల్కతా నుంచి నవదీప్లో. ఆ నవదీప్ ప్రాంతంలో యోగాపీఠ అనే స్థలంలో భగవంతుడు ఒక నీమ్ ట్రీకి ఏం చెప్తాం, హరే కృష్ణ, ఒక నీమ్ ట్రీకి ఏం చెప్తారు తెలుగులో మనసుకొచ్చింది, ఇది వేపమాను. దాని క్రింద భగవంతుడు అవతరిస్తాడు. అంటే తన యొక్క తల్లి అయిన సచ్చీదేవి యొక్క దీంట్లో గర్భంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఫస్ట్ తన తండ్రి అయిన జగన్నాథ్ మిశ్రా యొక్క మనసులో ప్రవేశించి జగన్నాథ్ మిశ్రా మనసు నుంచి సచ్చీదేవి యొక్క మనస్సుకు ప్రవేశించి గర్భంలో ప్రవేశించి తర్వాత భగవంతుడు అవతరిస్తాడు, చైతన్య మహాప్రభుగా అవతరిస్తాడు. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు భక్తుడి యొక్క అవతారంతో అవతరిస్తాడు. ఎందుకు అంటే కొంచెం ముందు రండి, ఇంకా కొంచెం వచ్చే వాళ్ళంతా కొంచెం. సో ఎందుకు భక్తుడు అవతారంగా వచ్చినాడంటే భగవంతుని ప్రేమను ఎలా మనము పొందవలేను, భగవంతుని ప్రేమ పొందాలంటే ఎలాంటి భక్తియుక్త సేవల్ని మనం చేయాలి, దానికి పద్ధతి ఏవి, నియమాలు ఏవి, ఇవన్నీ మనకి ఒక శిక్షణ ఇవ్వడానికి భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశాడంటే భక్తుడి అవతారంగా వచ్చినాడు. ఆ భక్తుడి అవతారంగా వచ్చి ఎలా కృష్ణ ప్రేమను పొందాలని చెప్పి మనకేం చేశాడంటే నామ సంకీర్తనాన్ని మనకందరికీ పంచిచ్చినారు. ఏ ఒక్క నియమాలు లేకుండా, ఏ ఒక్క షరత్తు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ నామాన్ని ఉచ్చరించచ్చు అని చెప్పేసి ఆ యొక్క నామాన్ని ఇవ్వడానికి కోసం భగవంతుడు వచ్చినాడు. భగవంతుడు రావడానికి ఒక కారణము అద్వైతాచార్యులు, ఇంకొక కారణం వచ్చి భగవంతుడు శ్రీమతి రాధారాణి, రాధారాణి అంటే లక్ష్మి, రాధారాణి, సీతాదేవి, వీళ్ళంతా రాధారాణి యొక్క స్వరూపాలు. రాధారాణి యొక్క మహాభావ భక్తి ప్రేమను ఎలా దాన్ని అనుభవించాలి అని చెప్పేసి రాధారాణి మరియు కృష్ణను ఇద్దరు కలయిక వచ్చిన వాళ్ళే చైతన్య మహాప్రభు అవుతారు. సో ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు అంటే భగవంతుడి యొక్క అవతారము, భక్తుడిగా రావడం జరిగింది. ఆ భక్తుడిగా అవతరించిన తర్వాత వీళ్ళ గురించి ఒక కావ్యాన్ని ఒక శుద్ధమైన భక్తుడు, వైష్ణవుడు, మహాత్ముడి యొక్క గుణాలని పొందినవాడు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి అని చెప్పి ఒక గొప్ప భక్తుడు. ఈ యొక్క భక్తుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీలల గురించి ఒక కావ్యాన్ని రాసినారు. చాలా మంది రాసినారు. వీళ్ళు మురారి గుప్తా, ఆ తర్వాత బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి, వీళ్ళందరూ కొన్ని లీల భగవంతుని గురించి రాసినారు. దీంట్లో ఆదిలీల, మధ్యలీల, అంతలీల అని చెప్పి 3 భాగాలుగా దాన్ని విభజించినారు. సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆదిలీల వచ్చి బాల్యలీల గురించి మనం చూడొచ్చు. మధ్యలీల వచ్చి దక్షిణ దేశానికి ఆయన ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఎవరెవరికి వాళ్ళు ముక్తినిచ్చినారు, భక్తినిచ్చినారు, ఇదన్నీ మనం దాంట్లో చూడొచ్చు. అంతలిలో అతని సన్యాస లీల గురించి ఈ కావ్యాన్ని కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి రాస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో చైతన్య చరితామృత, సో ఈ యొక్క కావ్యాన్ని కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఎలా రాసినారు, ఎవరు వీళ్ళకి ఉపదేశం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పి ఈరోజు మనం చూస్తాము. ఈరోజు మనము చైతన్య చరితామృత యొక్క
కావ్యాన్ని రచించిన ఆ గొప్ప భక్తుడి యొక్క లక్షణాలు, అతని యొక్క కీర్తనలు, అతడు ఎలాంటి వాడు, ఎలాంటి లక్షణాలని పొందినవాడు, ఇదన్నీ మనం ఈరోజు చూస్తాం. సో ఎందుకు నేను చాలా రోజుల నుంచి మీకు చెప్పేవాడిని చైతన్య చరితామృత మనం ప్రారంభించాలి అంటే ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క చైతన్య చరితామృత కావ్యాన్ని ఒక్కరు ఎవరైనా చదివినారు అంటే వైష్ణవునికి 19 ఒక శ్రేష్టమైన గుణాలు ఉంది. ఈ 19 శ్రేష్టమైన గుణాలు ఒకడు అసుర గుణాలని పొందింటే కూడా అతని హృదయంలో ఈ గుణాలు అతన్ని మార్చగలిగిన శక్తి ఈ యొక్క చైతన్య చరితామృత కావ్యానికి ఉంది. ఎందుకంటే ఆ రచించిన ఆ యొక్క గొప్ప శ్రేష్టమైన వైష్ణవుడు ఎలాంటి వాడు అంటే వినయానికి ఉదాహరణంగా ప్రపంచమంతా సాటి చెప్పినాడు. వినయము అంటే ఏమి, ఆ వినయాన్ని ఎలా మనము జీవితాన్ని వినయ జీవితంగా మనం ఎలా గడపాలి అనేది కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి మనకి దీంట్లో అతని యొక్క జీవిత చరిత్ర మనం చూడొచ్చు. సో ఒక వైష్ణవునికి 19 శ్రేష్టమైన గుణాలు ఉంది. దీన్ని మనము కావంటే 2 నెలలు కావంటే మనము దీని గురించి మనం మాట్లాడవచ్చు. వైష్ణవుడు అంటే మనం ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే విష్ణు భక్తుడు అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే బ్రాహ్మణులు చాలా శ్రేష్టమైన ఒక వ్యక్తులు, వాళ్ళకైనా అతీతంగా ఉండేవాళ్ళు వైష్ణవులు అని అర్థం. దుఃఖి పరాదుఃఖి అని చెప్పి చెప్తారు. అంటే ఒక వైష్ణవుడు తనకు ఎన్ని దుఃఖాలైనా ఉంటే కూడా జీవితంలో అదన్నీ పక్కన తోసేసి ఇతరులకు ఏం దుఃఖం ఉందో ఆ దుఃఖాన్ని తను దుఃఖంగా తీసుకుంటారు. వాళ్ళే వైష్ణవులు అంటారు. అలాంటి వైష్ణవుడు ఈ యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. సో ఇతని జీవిత చరిత్ర చాలా మంది చదివేసి వాళ్ళు భక్తులైపోయినారు. చాలా మంది అంటే మన భారతదేశంలో కాదు, ఇతర దేశాల్లో నేను చెప్తున్నా, మన భారతదేశంలో కాదు. సో అలాంటి యొక్క గొప్ప వ్యక్తి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. అంటే ఇతని యొక్క ఒకరోజు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి తనకు తానే మాట్లాడుతూ వైష్ణవులతో చెప్తున్నారంట, వేద విష్ణువులతో చెప్తున్నారంట, నాకు చదవడం రాదు, రాయడం రాదు, కళ్ళు కూడా కనిపించదు నాకు. తర్వాత నేను చాలా లో క్యాస్ట్, చాలా తక్కువ జన్మలో తక్కువ జాతిలో పుట్టిన ఒక వ్యక్తి నేను. ఇంకోటి మనకి శాస్త్రాల్లో కూడా ఏది నిరూపణ లేదు, ఇతడు ఏ జాతి అనేది నిరూపణ లేదు. దానికి తగిన మాదిరిగా ఆచార్యులు ఏం చెప్తారు అంటే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి గురించి, అతనికి జాతి అనేది చాలా ముఖ్యమైనదే కాదు. ఎందుకంటే వైష్ణవునికి ఏ గుణాలు ఉందో, ఏ గుణాలు కావాలో అన్ని గుణాలు అతని దగ్గర ఉంది కాబట్టి అతనికి జాతి లేదు. ముఖ్యంగా వైష్ణవులు నువ్వు ఏ జాతికి చెందినవాడు, నువ్వు ఏ మతానికి చెందినవాడు, నువ్వు ఏ దేశానికి చెందినవాడు, ఇవన్నీ వాళ్ళు పరిగణించరు. భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవ చేయడానికి అతనికి అర్హత ఉందా, అది మాత్రం వాళ్ళు చూస్తారే తప్ప అతడు ఏ జాతి ఏ మతము ఇదన్నీ మా యొక్క సంస్థలో ఎవరూ మేము చూడము. ఆ యొక్క గుణాలని శ్రీల ప్రభుపాదులు తన యొక్క జీవితాల్లో చూపించారు. ఎలా ఇది కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి, రూప గోస్వామి ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క భక్తి జీవితాన్ని ఎలా గడిపినారు అనేది శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క జీవితంలో కూడా మనం చూడొచ్చు. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇతర ఆచార్యులు వాళ్ళ గురించి చెప్తారు. ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఒక మలములో ఉండే ఒక క్రిమి, ఎన్నో క్రిములు మనం చూడొచ్చు మలంలో, ఆ క్రిమికైనా మోసమైన వ్యక్తి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు. ఇలాంటి గొప్ప వైష్ణవుడు అలా చెప్పుకోకూడదు, అలా చెప్తున్నారు. నేను వాళ్ళకంటే చాలా హీనమైన వాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మీరు అప్పుడు కల్పన చేసి మనము దాని గురించి మనం ఆలోచించవచ్చు. మనము ఎంత వినయం అతనిలో ఉంది అని చెప్పి మనము కల్పన చేసుకోవచ్చు. మలములో ఉండే ఎన్నో క్రిములు, ఒక్కొక్క క్రిమిను అది గొడవలు వేసుకుంటూ ఉంటుందంట, నేను గొప్ప అని. అదేలాగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా నేను ఎలాంటి వాడంటే, ఆ మలములో ఉండే క్రిమి ఎలా గొప్పతనాన్ని
కీర్తిస్తూ ఉంటుందో తన యొక్క గొప్పతనాన్ని, అలాగా నేను నా యొక్క గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తున్నాను. అలాంటి మోసమైన వాడు నేను, అలాంటి అహం అహంతో నేను బతికేవాడు అని చెప్పి తనకు తానే నిందించుకొని విమర్శించుకున్న గొప్ప వ్యక్తి ఈ యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. సో ఇది ఇలా ఇతనికి ఒక సహోదరుడు ఉండేవాడు, శ్యామానంద కవిరాజ్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ 19 క్వాలిటీస్ గురించి మీకు జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఒక వైష్ణవునికి 19 గుణాల గురించి దాన్ని ఇచ్చేసిన తర్వాత ముందుకెళ్తాను. సో వినయము, తర్వాత అహింస, శాంతపరుడుగా ఉండేది, పవిత్రత, తర్వాత ప్రేమ, సహనము, ఓర్పు, ఇతరుల దగ్గర చాలా హితముగా ఉండడం, తర్వాత ఏ ఒక్క సమస్య వస్తే కూడా తన యొక్క కోపాన్ని ఎప్పుడు అది తెప్పించుకోలేదు, శాంతంగా ఉంటాడు. ఇతరులకు ఎవరిని చూస్తేనే వాళ్ళకి మర్యాద ఇస్తాడు, వాళ్ళు మర్యాద ఇవ్వకపోతే కూడా ఇది వాళ్ళని గౌరవిస్తాడు. అలాంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. లాస్ట్ క్వాలిటీ ఏం చెప్తారంటే 19వ యొక్క గుణము సరెండరింగ్ క్వాలిటీ. శరణాగతి పొందడంలో చాలా గొప్ప ఒక వైష్ణవుని యొక్క ముఖ్యమైన గుణం ఏమంటే శరణాగతి. ఆ శరణాగతి గురించి నేను ఒక క్లాస్లో చెప్తాను. 6 విధమైన శరణాగతి ఉంది దాంట్లో. భక్తినాథ్ ఠాకూర్ మహారాజ్ అనే మహారాజు దాని గురించి ఒక పాట కూడా పాడినారు, ఒక కీర్తన పాడినారు. అది ఒకరోజు మనం దాన్ని డీటెయిల్గా మనం చూస్తాము. ఇలాగా ఈ యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి యొక్క వైష్ణవ జీవితము దాన్ని మనము వర్ణించలేము, అంత గొప్ప గుణాలు అతనిలో ఉండేవి. ఇతన్ని కవిరాజ్ అంటారు. ఎందుకు కవిరాజు అంటారంటే ఆ రోజుల్లో మనం పెద్ద పెద్ద వైద్యులన్నీ చూడలేము. పెద్ద పెద్ద వైద్యులన్నీ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఉండేవాళ్ళు కాదు. అంతా ఈ నాట్య వైద్యం అంటాం కదా, ఇలాంటి వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు. సో దానికే ఇతడు వైద్యంలో కూడా చాలా నిపుణుడంట. అందుకే ఇతనికి కవిరాజ్ అని పేరు కూడా పెట్టినారంట వీళ్ళు. అది ఒకటి. ఇంకోటి కవిత్వం చాలా బాగా రాసేవాడంట. ఇది పాండిత్యంలో గొప్ప పండితుడు. అందుకే ఇతనికి కవిల్లో రాజు అని చెప్పి కవిరాజు అని చెప్పి పేరు పెట్టినారు. ఆ రోజుల్లో వైద్యులంతా కవిరాజు అనేవాళ్ళు, లోకల్ వైద్యులందరినీ. ఇలాగా శాస్త్రాల్లో చాలా గొప్ప నిపుణుడు, అన్ని వేదాలు నేర్చుకున్నాడు. అదేలాగా ఒకరోజు కళ్ళలో నిత్యానంద ప్రభు అతనికి కళ్ళలో వచ్చి ఈ యొక్క నవదీప్ ప్రాంతాన్ని నువ్వు వదిలేసి వ్రజభూమికి వెళ్ళాలి. సో వ్రజభూమికి వెళ్ళి నువ్వు భగవంతుని యొక్క చైతన్య మహాప్రభు లీలల గురించి నువ్వు రాయాలని చెప్పి ఆజ్ఞ ఇచ్చినారంట నిత్యానంద ప్రభు. నిత్యానంద ప్రభుకి వీళ్ళు చాలా క్లోజ్ అసోసియేట్. బృందావనంలో వీళ్ళు ఎవరు అంటే, బృందావనం అంటే మీకు ఒక చిన్న స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాని గురించి. వైకుంఠ లోకంలో ఎన్నో లోకాలు ఉంది, దాన్ని మనము గుణించలేము, గణించలేము. అలాంటి అన్ని లోకాలు ఉంది, ఇన్యూమరబుల్ ప్లానెట్స్ ఇన్ వైకుంఠ. సో వైకుంఠంలో మనము 1, 2, 1000, 2000 నుంచి మనము దాన్ని గణించలేము. అలాంటిది లెక్కలేనన్ని లోకాలు ఉంది. అయోధ్య లోక, మత్స్యలోక, కూర్మలోక, నారాయణ లోక, తర్వాత బుద్ధుని యొక్క లోక, తర్వాత పరశురాముని యొక్క లోకము. ఇలాంటి లోకాలు ఎన్నో లోకాలు ఉంది వైకుంఠంలో. దాంట్లో చాలా ఉత్తమమైన లోకము గోలోక బృందావనము. అక్కడే నిజ స్వరూపుడైన శ్యామ సుందరుడైన నీలమేఘ శ్యామాన్ని వర్ణాన్ని ధరించిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ లోకంలో నివసిస్తూ ఉంటాడు. అక్కడ రాధారాణి మరియు కృష్ణ ఇద్దరు అక్కడ ఉంటారు. సో ఇక్కడ రాధాకృష్ణ వాళ్ళని సేవ చేయడానికి 8 మంది అష్టసఖిలు అక్కడ ఉంటారు. ఒక్కసారి కుడిపక్క 4, ఎడపక్క 4. ఫోటో ఇక్కడ లేదు అనుకుంటాను, మాయాపూర్లో ఉంటుంది అది. సో ఆ 8 అష్టసఖులు రాధారాణికి సేవ చేస్తుంటారు, రాధారాణి కృష్ణుని సేవ చేస్తుంటారు. ఈ 8 సఖులకి గోపికలు చాలా మంది ఉంటారు, లెక్కలేనన్ని గోపికలు. ఆ గోపికలకు వచ్చి మంజర్లు, ఇప్పుడు తులసి చెట్లో మనకు మంజర్లు చూస్తాం కదా, అలాంటి మంజర్లో నాయకురాలు ఎవరు అంటే రూపమంజరి. అదే ఈ రూప గోస్వామి భక్తిరసామృత సింధు అని రాస్తున్నారు కదా. భక్తిరసామృత సింధు,
తర్వాత నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఉపదేశామృత, చాలా గొప్ప గొప్ప ఉజ్వల నీలామణి, ఇలాంటి పుస్తకాలన్నీ చాలా పుస్తకాలు రాస్తారు గోస్వామీస్, రూప గోస్వామి. వాళ్ళు రూపమంజరిగా అక్కడ బృందావనంలో సేవిస్తుంటారు. ఆ రూపమంజరికి నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే వీళ్ళు కృష్ణదాస్ కవిరాజాస్ గోస్వామి. వీళ్ళ పేరేమంటే కస్తూరి మంజరి. కస్తూరి మంజరిగా అక్కడ రూపమంజరికి ఏమేమన్నీ కావాలనో అదన్నీ వీళ్ళు అందిస్తూ ఉంటారు, సేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. అదేలాగా ఇక్కడ కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ అవతారం తీసుకుంటారు. ఈ అష్టసకులు, తర్వాత ఆ గోపికాశ్రీలు, తర్వాత ఈ మంజర్లంతా ఎవరు అంటే ఈ గోస్వాములు, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వామి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, వీళ్ళందరూ మంజర్లు, గోపికలకు అసిస్టెంట్స్ వీళ్ళు. సో ఈ రూపమంజరి, ఇక్కడ రూప గోస్వామికి ఇక్కడ కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా చైతన్య మహాప్రభు అవతరించిన తర్వాత ఈ కస్తూరి మంజరి అనేవాళ్ళు, అంటే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం వీళ్ళకి సేవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు, వీళ్ళకి అసిస్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఒకరోజు ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి యొక్క సహోదరుడు శ్యామదాస్ కవిరాజు, అతని పేరు శ్యామదాస్ కవిరాజు, ఒక పెద్ద సంకీర్తన్ టీంని పిలుచుకోవచ్చి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక సంకీర్తన పెట్టించాడు. ఇప్పుడు మనం సంకీర్తన చేస్తాం కదా, అలాగా. ఆ రోజుల్లో చైతన్య మహాప్రభు రోజుల్లో సంకీర్తనం అంటే చాలా చాలా ప్రియం అందరికీ. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినారంటే అతనితో వేల కొలది మంది వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడంటే ఎవరైనా నగర సంకీర్తనకి రాండి అంటే వెనకాల ముందు చూస్తారు, పోవాలన్నా వద్దా అనేసి. ఇది ఒరిస్సాలో, తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్లో, అలాంటి ప్రాంతాల్లో ఇది ఎట్లా అంటే మనము ఇంట్లో ఎట్లా పాడుకుంటా ఉంటాం చూడండి, ఆ మాదిరి పాడుకున్నంత పోతూ ఉంటారు. మీరు తొలి ఏకాదశి దినము మహారాష్ట్రలో ఒక ముఖ్యమైన ఒక ధామ్ ఉంది. ఏం ధామ్ అది? పండ్రాపూర్లో ఎట్లొస్తారంటే నడుచుకొని 150 కిలోమీటర్లు నడుచుకొని కీర్తి చేసుకుంటూ పోతుంటారు. విఠల విఠల పాండురంగ, విఠల విఠల పాండురంగ, పాండురంగ 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 పాండురంగ, పండరీనాథ పాండురంగ, పాండురంగ పాండురంగ, పండరీనాథ పాండురంగ. విఠల విఠల పాండురంగ, విఠల 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 పాండురంగ, విఠల 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 పాండురంగ, విఠల పండరీనాథ, విఠల 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 పాండురంగ, విఠల పండరీనాథ, విఠల 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 పాండురంగ, విఠల పండరీనాథ, విఠల. తులసి మహారాణిని కుండను తలపైన పెట్టుకొని నడుచుకొని విఠల్ని యొక్క కీర్తన చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. మనం ఏమంటే మూకండువల్లోనే మనం పోవాలంటే మనకి అవమానం. ఎట్లరా పోయేది, ఎవరైనా చూస్తే ఏమంటారో, మనకి ఏమనుకునేస్తారో, వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా చెప్పేస్తారో మన బంధువులకి. వైష్ణవుని యొక్క క్వాలిటీ ఎట్లుంటుందంటే, గుణాలు ఎట్లుందంటే, భక్తి సేవ చేయాలని ఎవరైనా చెప్పేస్తే అవమానము, గౌరవం అదన్నీ పక్కన పెట్టేస్తారు. మనం ఎందుకు దీని గురించి మనము బెంగ పెట్టుకోవాలా? భగవంతునికి నామం ఇది భారతదేశము, వేద భూమి. ఇది మనము జన్మించిన ఒక స్థలం వచ్చి ఆధ్యాత్మిక రంగానికి ఒక పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచానికే సాటి చెప్పే ఒక పెద్ద దేశం ఇది. అలాంటి దేశంలో మనం జన్మ తీసుకున్నాం. ఇలాంటి దేశాన్ని వదులుకొని అందరూ నేను అమెరికాకు పోవాలి, కెనడాకు పోవాలి, ఇంగ్లాండ్కి పోవాలి అని చెప్పి ఒక్కొక్కరు ఆశలు పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ తరిమి కొడుతున్నారు. అక్కడ 50% టారిఫ్ ఇయ్యి, 20% టారిఫ్ ఇయ్యి. చాలా మన భారతదేశ ప్రజలంతా మీరు ఆస్ట్రేలియాలో చూస్తే చాలా ర్యాగింగ్ చేస్తారు. అక్కడ చాలా హీనంగా చూస్తారు మన వాళ్ళని. మనం ఏమంటే అక్కడ పోయి బెల్లంలో ఈగలు పెట్టుకొని దాన్ని పెట్టుకుంటూ ఉంటాము. ఇది ఎలాంటి ప్రాంతం తెలిసినా ఒక్కొక్క 100 అడుగులకు ఒక భక్తులు ఉంటారు మన భారతదేశంలో. ఒక 100 అడుగులకి ఒక్కొక్క స్ట్రీట్లో 10 టెంపుళ్ళు, 5 టెంపుల్ కనీస పక్షం ఉంటుంది. 5 మందిరాలు ఉంటుంది, 6 మందిరాలు ఉంటుంది ఒక్కొక్క స్ట్రీట్లో. మన మూకంపల్లనే తీసుకుంటే 20 దేవాలయాలు ఉందా? 20 ఇంచుమించు 20 దేవాలయాలు ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రాంతాన్ని వదిలేసి మనం అక్కడ పోవాలని చెప్పి మనం ఆశిస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ శ్యామదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఒక పెద్ద సంకీర్తనని ఆర్గనైజ్ చేసి అందరినీ పిలిచినారు. దాంట్లో నిత్యానంద ప్రభు యొక్క చాలా క్లోజ్ అసోసియేట్స్, వాళ్ళ యొక్క భక్తులందరినీ పిలిచినారు. వాళ్ళ భక్తులందరినీ పిలిచి సంకీర్తన చేస్తూ ఉండే సమయంలో
అక్కడ ఆ, ఒక భక్తుడు చాలా ఫేమస్ వైష్ణవుడు మీనా కీర్త రామదాస్ మీనకేతవ రామదాస్ అని చెప్పి ఒక భక్తుడు. ఈ భక్తుడు ఎలాంటి వాడు అంటే నిత్యానంద ప్రభుకి చాలా క్లోజ్ అసోసియేట్ మీనకేతవ రామదాస్. అతడు కూడా వచ్చినాడు, వీళ్ళందరినీ ఆహ్వానించినారు. వీళ్ళు ఎవరు? శ్యామదాస్ కవిరాజు గోస్వామి. వీళ్ళందరినీ ఆహ్వానించి ఇదేలాగా నళిన మద్దతు ఎట్లా ఆహ్వానించినారు, ఆ అందరినీ ఆహ్వానించి భగవంతుని కీర్తించి అతనికి లీలల గురించి అన్ని వివరిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పూజారి ఉన్నాడు. ఆ పూజారి పేరు గుణార్నవ మిశ్రా అని చెప్పి అతను పూజ చేస్తూ ఉంటే ఇలాంటి హాసంలో కూర్చున్నాడు వీళ్ళు మీనాకేతవ రామదాస్. కూర్చొని ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉంటే అందరూ అతనికి వచ్చి నమస్కరించి ప్రణామాలు చేస్తే ఇతడు మాత్రం చేయలేదు. ఎవరు? గుణార్నవ మిశ్రా అనేవాళ్ళు. దీనన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరు? ఈ యొక్క మీనకేతవ రామదాస్ గమనిస్తూ ఆ యొక్క పూజారిని గమనించాడు ఇక ముందరకు. సో మీనకేతవ రామదాస్ ఏం చేస్తాడంటే వీడిని గమనించేసి కీర్తన అంతా అయిన తర్వాత కీర్తన జరుగుతూ ఉంటే అతన్ని చూసి గుణార్నవ మిశ్రాన్ని చూసి ఇతడు ఎవడు అంటే రోమహర్షణ సూత, మీకు మీరు వినబడింటారు అనుకుంటాను. రోమహర్షణ సూత మనం భాగవతంలో వినింటాం. రోమహర్షణ సూత ఒకసారి ఇలాంటి ఆసనంలో కూర్చొని భాగవతం ప్రవచనం చేసేటప్పుడు సాక్షాత్ బలరామే వచ్చినాడు. అక్కడ బలరాం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు మందిరంలో ఒక ప్రోటోకాల్ ఏముంది అంటే హాసనంలో కూర్చునేటప్పుడు ఎవరు వస్తే కూడా అక్కడ దిగి మనం వాళ్ళకి గౌరవించాలనే ఇది లేదు. మనం మనస్సులోనే మానసికంగా వాళ్ళకి మనం గౌరవించి మనం ప్రణామాల్ని వాళ్ళకి అర్పించవచ్చు. అలాంటిది సాక్షాత్ బలరాముడు వస్తే మనం ఏం చేయాలా? ప్రోటోకాల్ రూల్ ఉందప్ప, నేను ఇంట్లో కూర్చుంటాను అనిపించనాకైతుందా? సాక్షాత్ బలరాముడే దివ్యమైన మంగళ స్వరూపుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు. అతను వస్తే కూడా ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు. రూల్ అట్లుంది, నేనేం చేశాను, నేను రూల్ ఫాలో చేస్తానంటే వాడు కూర్చున్నాడు. అప్పుడు బలరాముడికి తనకి అహంకారం ఎక్కువైపోయింది అని చెప్పేసి ఒక కుసా గ్రాస్ అంటే ఒక పుల్ల తీసుకొని అతని పైన విసిరేస్తాడు. అంతే, అక్కడే చనిపోయినాడు, దేహాన్ని వదిలేశాడు. కుసా గ్రాస్ మీకు తెలుసా? ఇది దర్బే అంటాం కదా. దర్బే ఎలా వచ్చింది అంటే వరాహమూర్తి యొక్క వెంట్రుక నుంచి వచ్చింది. అందుకే అది చాలా చాలా పవిత్రమైంది. ఈవెన్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ గ్రహణాలంతా వస్తుంది కదా, అప్పుడు మనం ఇంట్లో అన్ని వస్తువులతో వేస్తాం. ఎందుకు వేస్తామంటే అది వరాహ దేవుడే అక్కడ వస్తాడని అర్థం. వరాహ దేవునికి ఆ యొక్క దర్బేకి వచ్చి ఇది లేదు, వ్యత్యాసం లేదు. అతని యొక్క వెంట్రుకలు ఇంకా వచ్చినది ఆ దర్బే. తర్వాత నూగులు చాలా మంది మనం చూడొచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ అయినచ్చు. మనకి ఎవరైనా దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు పిండ ప్రదానం చేసేటప్పుడు మనం నూగులు పెడతాం. ఎందుకు పెడతామంటే ఆ నూగులు వచ్చి భగవంతుని యొక్క చెమట నుంచి వచ్చినది. అదేలాగా ఉప్పు చూడొచ్చు, మనం ఉప్పు కూడా వేస్తాం డెడ్ బాడీకి, శవానికి. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క దేహాన్ని ఇంకా ఉప్పు వచ్చినదండి. ఇవన్నీ ఇస్తే ఆ శవానికి ఒక ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, ఒక ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, అది పాదుగాపు అంటాం కదా తమిళ, ఆ పాదుగాపు ఉంటుంది. అతన్ని కాపాడడానికి ఇదన్నీ పంపిస్తారు. ఎందుకు నీళ్లు, తర్వాత దీపము, తర్వాత బియ్యము లేదా బియ్యం పిండి, ఇదన్నీ ఎందుకు పెడతామంటే శవానికి అతడు చాలా గొప్ప పాపి అంటే అతడు చేసే ప్రయాణం వచ్చి 365 రోజులు అవుతుందంట. అకార్డింగ్ టు గరుడ పురాణం 365 days అవుతుంది. ఆ యొక్క జీవి యమలోకానికి వెళ్ళడానికి 365 రోజులు అవుతుంది. ఆ 365 రోజులు ఎట్లా అని అతన్ని పిలుచుకొని పోతాడు అంటే యమదూతలు ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ ముగ్గురు ఉంటారంట. చెంపల పైన కొడుతూ ఉంటారంట. అతడు నాకు చాలా ఇది దొప్పి అవుతా ఉంది, దాహం అవుతా ఉంది, నాకు నీళ్లు కావాలంటే మీ వాళ్ళు ఎవరైనా నీకేమన్నా ఆ యొక్క శ్రాద్ధ చేసింటే మేము మీకు నీళ్ళు ఇస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారంట. ఎవరు ఇకపోతే కూర్చుంటావా అని చెప్పి లేయి అని చెప్పి నేను ఇంకా 4 కొడతానంట అతన్ని. మనము గరుడ పురాణంలో ఇదన్నీ చూడొచ్చు. సో ఇలాగా ఆ యొక్క రెండో రోమాసుడు ఇక్కడ వచ్చినాడు అని చెప్పి శ్యామదాస్ కవిరాజ్ గోపి అతను చూసి చెప్తారంట. మీనాకేతవ రామదాసు ఎవరిని చూసి చెప్తారంటే ఆ యొక్క పూజారిని చూసి చెప్తారంట. సో పూజారిని చూసి చెప్పిన తర్వాత ఈ శ్యామదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఎవరు తెలుసు కదా, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి సహోదరుడు, అతని సహోదరుడు. సో
ఆ యొక్క సహోదరుడు ఏం చేస్తాడంటే వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయినాక ఇంకోటి వినా మీనాకేతవ రామదాసు ఎలాంటి గొప్ప వైష్ణవు అంటే అతని చేతిలో ఒక పిల్లంగోవి ఉండేది ఎప్పుడు. ఆ పిల్లంగోవి తీసి ఇట్లా నేతపు తలపైన పెడితే నేతపు కృష్ణప్రేమ వచ్చేస్తుంది. మీ తలపైన అందరూ ఎవరు తలపైన పెడితే వాళ్ళ కృష్ణప్రేమ వచ్చేస్తుంది. ఎవరికైనా చెంపుల పైన కొడితే అతడు వాళ్ళ కృష్ణప్రేమ వచ్చేస్తుంది. కృష్ణ భక్తుడు శుద్ధమైన భక్తుడు అయిపోతాడు. అలాంటి శుద్ధమైన భక్తుడంట ఎవరు? మీనాకేతవ రామదాస్. సో ఈ మీనాకేతవ రామదాసు ఇతన్ని విమర్శిస్తున్నాడు. ఎవరిని? గుణార్నవ మిశ్రా అనే ఒక పూజారి, ఆ ఇంట్లో పూజారి. అతను చూసి అయితే గుణార్నవ మిశ్రా వచ్చి అతను ఏం విమర్శిస్తే కూడా రెండో రోమహర్షణ సూత అని చెప్పి అతన్ని విమర్శిస్తే కూడా అతని గురించి ఏమీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడేదంట. ఏ మాటను మాట్లాడేది. మనం ఏంటి ఏం చేస్తామండి? మీరు గొప్ప వైష్ణవులు, మీరు ఇలా మాట్లాడచ్చా? మీరు ఇదేనా మీరు భక్తులు మీరు నేర్చుకునేది అని చెప్పి మనము వాళ్ళ దగ్గర గొడవలు వేసుకుంటాం. అతను ఏమి మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయినాడంట. మీనాకేతవ ఆ తర్వాత ఈ శ్యామదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ స్వామి సహోదరుడు ఇతని దగ్గర వచ్చి వాద ప్రతివాదాలు చేసినాడంట. మీనాకేతవ రామదాస్ దగ్గర నువ్వు ఆ యొక్క పూజారిని ఇలా మాట్లాడడం తప్పు, నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదు, ఇలా మాట్లాడకూడదు అని అతని దగ్గర ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తాడంట. శ్యామదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామికి వచ్చి నిత్యానంద ప్రభు పైన ప్రేమ లేదు. ఆ ప్రేమ లేదు ఎందుకంటే అతడు చైతన్య మహాప్రభుని గౌరవించేవాడు, అయితే నిత్యానంద ప్రభుని గౌరవించేవాడు కాదు. ఇది మీనాకేతవ రామదాస్ బాగా తెలిసిపోయింది. అది తెలిసి వీరిద్దరూ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇద్దరు వాదా ప్రతివాదాలు చేస్తున్నారు. తర్కము అంటే ఏమి అంటే మహాభారతంలో చెప్తారు. ఇద్దరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఎండ్ రిజల్ట్ ఏమీ ఉండలేదు. ఫలితాంశం ఏమి ఉండలేదు. ఇద్దరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు. నేను చెప్పేది గొప్ప, వాళ్ళు చెప్పేది గొప్ప అని చెప్పేసి దాన్నే తర్కము ఉంటారు. ఆ తర్కం చేస్తూ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీనాకేతవ రామదాస్ వెళ్ళిపోయినాడు. ఆ ఫ్లూట్ ఉంది కదా, వేణు, దాన్ని విరక్కొట్టేసి కింద పడేసి వెళ్ళిపోయినాడంట. అది ఎప్పుడు కింద పడేసి దాన్ని విరక్కొట్టేసినాడో ఆ యొక్క శ్యామదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామికి ఉండే వైష్ణవ గుణాలు అన్నీ వెళ్ళిపోయిందంట తక్షణమే. ఎందుకంటే అతడు విమర్శించేశాడు. నిత్యానంద ప్రభుపైన అతనికి ప్రేమ లేదని చెప్పి ఇది తెలిసిపోయింది. ఆ రోజుల్లో భక్తులకి ఏ భక్తుడి దగ్గర ఏ లోపం ఉంది అనేది బాగా తెలిసే వాళ్ళకి. వాళ్ళ యొక్క ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంట కదా, వాళ్ళ ముఖం చూస్తేనే చెప్పేసేవాళ్ళు. సో అది విరక్కొట్టేసిన తర్వాత తక్షణమే అతని భక్తి అంతా పోయిందని. ఎంత గొప్ప వైష్ణవుడుగా ఉన్నాడో అతను ఆ భక్తి అంతా అతనికి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం ఇదంతా చూసి అతను ఈడ్చుకొని పోయి నిత్యానంద ప్రభు యొక్క ఆ యొక్క క్లోజ్ అసోసియేట్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోపెట్టి నిత్యానంద ప్రభుని వాళ్ళు కీర్తన చేస్తూ ఉంటే దాన్ని అన్ని వినిపించారు వీళ్ళకి. ఎవరికి? శ్యామానంద దాస్ ఒక శ్యామదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామికి. వాళ్ళు ఎవరు అంటే సహోదరుడు, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి సహోదరుడు. ఇక్కడ పేర్లు మీరు గుర్తించుకోవాలా, అది ఒక మెమరీలో పెట్టుకోవాలా. అప్పుడు అది నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కీర్తనలు విన్న తర్వాత అతనికి అర్థమైంది నిత్యానంద ప్రభు ఎవరు అని చెప్పి. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు బహిరంగ సభలోనే డిక్లేర్ చేసినాడంట, ఎవరు నిత్యానంద ప్రభువుని కీర్తించి అతని యొక్క కరుణని ఎవరు పొందుతారో వాళ్ళు నా యొక్క కరుణ అతనిపైన ఎప్పుడూ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎప్పుడూ కృష్ణ ప్రేమను పొందుతారని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభునే ఒక పెద్ద బహిరంగ సభలో ఆ యొక్క నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారంట. సో ఇది తెలుసుకున్న కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి తన సహోదరునికి ఎలాగైనా నిత్యానంద ప్రభు గురించి చెప్పాలి, అతన్ని కీర్తించాలి అని చెప్పేసి. నిత్యానంద ప్రభు అంటే చాలా మందికి ఇక్కడ ఒక లోకల్ నిత్యానంద ప్రభు ఉన్నాడు, వాళ్ళు ఆ నిత్యానంద ప్రభు కాదు, ఏకచక్ర నిత్యానంద ప్రభు అంటే కల్కటాలో మాయాపూర్ అనే స్థలం ఉంది. మాయాపూర్ నుంచి ఇంచుమించుగా ఒక 6 గంటలు 7 గంటల ప్రయాణం అయితే అక్కడ ఏకచక్రలో ఉన్నాడు నిత్యానంద ప్రభు. ఆ యొక్క ఏకచక్ర నిత్యానంద ప్రభు సాక్షాత్తు చైతన్య మహాప్రభుకి నిత్యానంద ప్రభుకి ఏ తేడానో లేదు, వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే. ఇది రంగులో వేరే, అంతే, రంగులో వేరే. తర్వాత ఇతని సేవ వేరే. నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభుకి ఎప్పుడు సేవలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఎలా కృష్ణుడికి బలరాముడు సేవ చేస్తూ ఉంటాడో అదేలాగా నిత్యానంద ప్రభు కూడా ఈ యొక్క కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభుకి సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. సేవా భగవాన్ అంటారు అతన్ని. ఇంకొక పేరు కూడా అతనికి ఉంది, సేవా భగవాన్ అని చెప్పేసి. ఎందుకు సేవా భగవాన్ అలా సేవ చేస్తారంటే మనకందరికీ ఒక ఉదాహరణగా చూపించడానికి, చెప్పడానికి అతడు ఎలా భగవంతుని సేవ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం భగవంతుడు శ్రీరంగంలో అందరూ శ్రీరంగం పోయినారు కదా, ఆ ఆదిశేషుని పైన పడుకున్నాడు కదా, ఆదిశేషుడు అంటే బలరాముడే. భగవంతుని యొక్క పాదరక్షకులు బలరాముడే. భగవంతుని యొక్క బ్యాంగిల్స్, గాజులు, తర్వాత వంగిన ఏమంటారు దాన్ని, ఆ యొక్క ఆభరణాలు అన్నీను భగవంతుడే. తర్వాత మనం పూజలు చేస్తాం కదా,
పంచారతి, గంట, చామర, తర్వాత గొలుసులు, భగవంతుని యొక్క గొలుసులు, కుండలీలు ఇవన్నీ బలరాముడే. సో బలరాముడు ఇలాగా వీరు కృష్ణదాస్ కవిరాజ గోస్వామి ఎవరైనా నిత్యానంద ప్రభు గురించి వాళ్ళకి ప్రేమ లేకపోతే వాళ్ళని ఎవరైనా నిత్యానంద ప్రభు గురించి వాళ్ళు విమర్శన చేస్తే తక్షణమే వాళ్ళని అతన్ని పిలుచుకొని పోయి నిత్యానంద ప్రభు కీర్తన అన్ని చెప్పి నిత్యానంద ప్రభు భక్తుడిగా అతన్ని మార్చే వాళ్ళంతా ఈ యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజకు వస్తారు. సో ఇలా మీనా కీర్తన రామదాసు ఆ ఇల్లు వెళ్ళి వదిలిపోయినాక ఈ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కీర్తనలన్నీ అతని యొక్క దాన్నంతా వివరించి ఆ శ్యామదాస్ కవిరాజుకి వాళ్ళ గురించి చెప్పినారంట కృష్ణదాస్ కవిరాజు గోస్వామి. సో ఇలాగా ఈ యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి రచించిన ఈ యొక్క చైతన్య చరితామృత యొక్క గ్రంథాన్ని ఎవరైనా చదివినారు అంటే వాడు ఎంత నీచుడుగా ఉంటున్నా సరే, ఎంత అయోగ్యుడుగా ఉంటున్నా సరే, ఆ ధర్మాన్ని అతడు ఆచరించకపోతే కూడా సరే, దాన్ని చదివిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అతను వైష్ణవుడు అవుతాడు అని చెప్పేసి ఆచార్యుల యొక్క ఒక నమ్మకం. అదేలాగా ఈ యొక్క చైతన్య చరితామృతాన్ని ఫారెన్ డివోటీస్, బయట పరదేశస్తులు దీన్ని చదివి చాలా వరకు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అలవాట్లన్నీ వదిలేసి ఒక ఉత్తమమైన వైష్ణవుడి యొక్క లక్షణాలు ఏముందో అదన్నీ పొందినారు. దాంట్లో ఒకరు మా యొక్క గురుమహారాజు, తర్వాత చాలా మంది ప్రభుపాదుల యొక్క శిష్యులు, వీళ్ళందరూ చైతన్య చరితామృతం చదివి దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని ప్రపంచమంతా సాటి చెప్తున్నారు వైష్ణవ గుణాలు ఏవి అని చెప్పేసి. అందుకే మా సంస్థ వినయానికి మొదటి మెట్టు మా యొక్క సంస్థలో. ఎప్పుడు ఎవరు వస్తే కూడా మా సంస్థలో నువ్వు ఏ జాతికి చెందినవాడు, నువ్వు ఏ వర్గానికి చెందినవాడు, నువ్వు నల్లగా ఉంటావా, తెల్లగా ఉంటావా, పొట్టిగా ఉంటావా, నీ పేదవాడా, నువ్వు శ్రీమంతుడా, ఇవన్నీ ఏ యొక్క భేదాలని ఎవరు చూశారు ఉన్నది మనం. సో ఇలా ఒక వైష్ణవుని యొక్క గుణాలు ఎలా ఉండాలి అంటే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చెప్తారు, ఒక వైష్ణవుని యొక్క గుణాలు ఇతరులకు గౌరవాన్ని మనం ఇవ్వాలంట, వాళ్ళ దగ్గర మనం గౌరవాన్ని ఎదురు చూడకూడదంట. అలాంటి గుణాలు మన దగ్గర ఉండాలి. 3వ శ్లోకం శిక్షాష్టకంలో చైతన్య మహాప్రభు ఎలా రాసినారో దాన్ని అదేలాగా అతడు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి తన జీవితంలో అదేలాగా జీవించి వేరే ఇతర ప్రజలకు ఇతర భక్తులకు అది ఒక ఉదాహరణగా చూపించాడు. రుణాదపి సునిసేన తరోరపి సహిష్ణున అమానీన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని ఎవరో ఒకరు నన్ను ఒక డాక్టర్ బెంగళూరులో పీడియాట్రిషియన్ ఆయన అప్పుడప్పుడు అడుగుతుండేవాడు, భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవలో మనము ఉద్ధరించాలంటే మనం ఏం చేయాలని చెప్పి చాలాసార్లు అడిగినాను నేను. వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రశ్న వేస్తే కూడా నేను ఇదే చెప్తాను, మీరు శిష్యాష్టకంలో 3వ శ్లోకాలు చదవండి, ప్రతిరోజు దాన్ని ఒక 108 సార్లు దాన్ని చాంట్ చేయండి. అది ఎలా మహాప్రభు ఏం చెప్పినారో దాన్ని మీరు ఫాలో చేయండి. దాన్ని మీరు ఆచరిస్తే అది ఆచరించడం మాత్రం కాదు, మీరు దాన్ని అది జీవించాలి, అదే దాంట్లోనే జీవించాలి మీరు. అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా మీరు భగవంతుని యొక్క రాజ్యాన్ని మీరు పోతారని చెప్పి ఒక మహారాజు కూడా ఎప్పుడు అలా ఇదే చెప్తుంటారు. అంటే ఒక రుణాదపి ఆ యొక్క శ్లోకానికి ఏం అర్థం అంటే పచ్చికైనా మనం వినయంగా ఉండాలంట. పచ్చికను మనము మన యొక్క పాదాలతో తొక్కదే ఏం చేస్తుంది, అదేం రియాక్ట్ చేయదు, ఓకే ఆల్ రైట్ మీరు తొక్కండి అంటే. అదేలాగా తరోరపి సహిష్ణున, ఒక మాన్ని మనము మచ్చు తీసుకొని మనం మరగితే కూడా అది సహనంగా ఉంటుంది, మీరు ఏమైనా చేయండి అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏమంటే ఇతరులకు మనం గౌరవాన్ని ఇవ్వాలా, వాళ్ళ దగ్గర మనం గౌరవాన్ని మనం ఎదురు చూడకూడదు. ఈ 3 గుణాలు ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కీర్తనీయ సదాహరి చేయొచ్చు, హరినామాన్ని ఎప్పుడూ జపించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ యొక్క వైష్ణవ గుణాలు ఎలా వస్తుంది మనలోగా అంటే ఒక వ్యక్తి భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి ప్రారంభిస్తూ ఉంటే అది ఏమైతే స్పాంటేనియస్ ప్రకృతిగానే మనలో ఆ యొక్క స్వభావం వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క హరినామము చెవుల ద్వారా వెళ్ళి హృదయాన్ని ప్రత్యావన చేస్తుంది. మనము ప్రభుపాదుల యొక్క పూజ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక కీర్తన పాడతాము, ఆ కీర్తనలో అదే చెప్తారు. ఈ గురువు అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన హృదయంలో ఉండే ఆ యొక్క అనర్థాలన్నీ తీసేసి మంచి గుణాలని మన హృదయంలో రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆశిస్తూ ఉంటారు. దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు మనకి బోధిస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి మహారాష్ట్రలో పండ్రాపూర్లో
సంత తుకారాం అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప భక్తుడు, మీకు అందరికీ తెలుసు. ఆ సంత తుకారాము ఎలాంటి వాడు అంటే, వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడు కీర్తనలు జరిగేది. ఎప్పుడు కీర్తన జరుగుతూ ఉంటే చాలా మంది వచ్చేవాళ్ళు అతని దగ్గర, అతను కీర్తన చేస్తూ ఉంటే. ఎందుకంటే తుకారాం అంటే చాలా ఫేమస్ అక్కడ. సాక్షాత్తు మహారాజ్ శివాజీ ఛత్రపతి కూడా అతన్ని గురువుగా స్వీకరించారు. గురువుగా స్వీకరించి తన యొక్క రాజ్యాన్నే వదిలేసి నేను మీకు శరణైతానని చెప్పేసి ఒకసారి ఛత్రపతి శివాజీ అతని దగ్గర అడిగినారంట. అప్పుడు ఆ సంత తుకారం గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏమంటే, అతని యొక్క వైష్ణవ గుణాలు ఎలా ఉంటుంది అంటే, తన పక్కింటి వాడు ఒక గొప్ప పండితుడు. ఆ పండితుడు ఎప్పుడు చూస్తేనే తుకారం పైన అసూయ అతనికి. ఏం అసూయ అంటే, పండ్రాపూర్ అంతా జై తుకారాం, జై తుకారాం, జై తుకారాం అంటారే. నేను చతుర్వేదిని, నేను అన్ని సాహిత్యాలు నాకు తెలుసు, అన్ని గ్రంథాలు నాకు తెలుసు, ఎన్నో పుస్తకాలు నేను రచించాను, ఎన్నో కావ్యాలు నేను రచించాను, 108 ఉపనిషత్తుల గురించి నాకు తెలుసు, 18 పురాణాలు నాకు తెలుసు. నన్ను ఎప్పుడు వాళ్ళు జై అని చెప్పలేదు, ఎప్పుడు తుకారాంని జై అంటున్నారే. ఇతని యొక్క కీర్తిని అపకీర్తి చేయాలి, ప్రజలు అతన్ని ఎలాగైనా అతన్ని వెనక్కి తీసేయాలి అని చెప్పేసి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటే కూడా ప్రజలు అతని వెనకాలే వెళ్ళేవాడు. మనం భాగవతం చదివేటట్ల మరాఠీలో కూడా అభంగం అని చెప్పి ఉంది, అభంగాలు అని చెప్పి చెప్తారు. అదేమంటే భాగవత్ పురాణం యొక్క సారాంశాన్ని దాంట్లో రాస్తున్నారు. ఈ అభంగాలన్నీ రాసి పెట్టేవాళ్ళంట వీళ్ళు, ఎవరో సంత తుకారాం. దాన్ని ఒకసారి ఏం చేశారంటే, దాన్ని తీసేసి సముద్రంలో వేసేసారండి ఈ పండితుడు ఒకసారి. దానికి ముందు ఏం చేశారంటే, తన యొక్క ఇంటి పక్కన ఉండేవాడు తుకారాంని కావాలని అతని దగ్గర వెళ్ళి గొడవలు వేసుకొని కర్ర తీసుకొని కొట్టేవాడంట తుకారాంని. కొడితే కూడా అతడు ఏ ఒక్క స్పందించలేదంట దానికి. నన్ను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు, నేనేం చేస్తాను నీకేం చెప్పి ఏం స్పందించలేదంట. సైలెంట్గా ఉండేవాడంట, శాంతిగా నెమ్మదిగా సహనంగా ఉండేవాడంట. ఒకరోజు ఏమైందంటే, ప్రతిరోజు అతని యొక్క ఇంట్లో ఇలా సంకీర్తన నడిచేది. ఆ సంకీర్తన నడిచేటప్పుడు ఎప్పుడు ఆ పండితుడు చూసేవాడంట. ఆ రోజు రాలేదంట అతడు. ఎందుకు ఈ పండితుడు రాలేదని చెప్పి చూస్తూ ఉంటే ఆ ఇంటి పక్కన ఉండేవాడు తుకారాంకి వచ్చి చెప్పినాడంట, స్వామి మీరు ఆ పండితుని గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు కదా, ఆ పండితునికి వచ్చి చాలా సీరియస్గా ఉన్నాడు, అతడు బెడ్ రిడన్ అయిపోయినాడు, మంచం ఎక్కేశాడు, కింద కూడా దిగే కయ్యలేదు, వానికి స్ట్రోక్ అంటే పక్షపాతం అంటాం మనం తెలుగులో, పక్షపాతం వచ్చేసింది అతనికి అని చెప్పినప్పుడు పెద్ద సభ, చాలా మంది ఉన్నారు, కీర్తన చేస్తుంటే అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాడంట అతని ఇంటికి వెళ్ళి అతన్ని లేవదీసి భగవంతునికి ప్రార్థిస్తున్నాడంట, పాండురంగనికి, విఠలా ఇతని ఇంకా నాకు నేను ఇతన్ని చాలా అవమానించాను, ఇతనికి చాలా నేను చిత్రహింసను చేస్తాను అని చెప్పి అతడు తనపైన నిందను వేసుకొని ప్రార్థిస్తున్నాడంట భగవంతుని, విఠల్ని, పాండురంగని. అప్పుడు అతడు తాకినాడంట, అంతే అంట. లేచి కూర్చొనేసాడు ఆ పండితుడు. లేచి కూర్చొని వచ్చి తన కాళ్ళపైన పడిపోయినాడు, సంత తుకారాం యొక్క కాళ్ళపైన పడిపోయినాడు. సో అలా మనం ఈ యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ గోస్వామి యొక్క వినయమైన గుణాలని మనము కూడా మన యొక్క జీవితంలో ఆచరించడం మనం ప్రారంభిస్తే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవ మనంలో ప్రజ్వలిస్తుంది. ఎలా సూర్యకాంతం యొక్క ఆ రశ్మి, ఆ సూర్య కిరణాలు తామర పువ్వు పైన పడితే ఎట్లా అది పరిమళంగా అది ఓపెన్ చేస్తుందో తెలుస్తుందో, అలాగా మన యొక్క హృదయంలో కూడా ఆ యొక్క వినయము, తర్వాత శాంతి, తర్వాత ఆ ధర్మంగా నడుచుకోవడం, తర్వాత సహనంగా ఉండడం, ఇతరుల్ని గౌరవించడం, ఇతరులకు ఏ విధమైన ఒక కీడు చేయకుండా మనం జీవించడం, ఇదన్నీ మనము యొక్క కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి యొక్క జీవితంలో మనము చూడొచ్చు. సో ఒకరోజు ఏమైందంటే, అదే ప్రాంతంలో ఒక జమీందారు ఉండేవాడు, రామచంద్ర ఖాన్ అని చెప్పి ఒక జమీందారు ఉండేవాడు. ఈ రామచంద్ర ఖాన్ ఏం చేసేవాడంటే, ఒక వేశ్యను వదిలేసి, ఆ వేశ్య పేరు
లక్షాహీరా అని చెప్పి ఆ వేశ్య పేరు. చాలా అందగత్తె, చాలా సౌందర్యవతి. ఆ లక్షాహీరాకు ఒక కుట్ర పన్ని నువ్వు ఎలాగైనా హరిదాస్ ఠాకూర్, నామాచారి హరిదాస్ ఠాకూర్ని ఎలాగైనా నీ వశంలో పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి దాన్ని పంపించి ఆ యొక్క స్త్రీని పంపించినాడంట. ఆ స్త్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గర వెళ్ళి నృత్యం చేసేది, తర్వాత అతన్ని ఆకర్షించేది, ఇదంతా ఏమేమో ప్రయత్నం చేసిందంట. ఏం ప్రయత్నం చేస్తే కూడా నామాచారి హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏం చేశాడంటే, హరిదాసు నామాన్ని జపించేవాడు. నామాన్ని జపిస్తూ జపిస్తూ రాత్రి అయిందంట. మొదటి రోజు అడిగినాడ హరిదాస్ ఠాకూర్ని, నేను మిమ్మల్ని వివాహం చేసుకోవాలి, మీతో జీవితం గడపాలి అని అడిగిందంట. హరిదాస్ ఠాకూర్, నీ యొక్క ఆశలు నేను నెరవేరుస్తాను, అయితే నా యొక్క 3,00,000 నామాలు ఉంది, అది జపం చేసిన తర్వాత నీ యొక్క ఆశలు నేను నెరవేరుస్తానని చెప్పినప్పుడు మళ్ళా కంటిన్యూ చేశాడంట. 3,00,000 నామాలు జపిస్తేనే అతడు ఆహారం తినేవాడంట. ఆహారం తినేవాడు, నిద్రపోయేవాడంట. ఇలాగ 2వ రోజు అయింది, 3వ రోజు అయింది. తర్వాత పిలిచినాడంట హరిదాస్ ఠాకూర్. చూడమ్మా, నువ్వెవరు నాకు తెలుసు, నిన్ను ఎవరు పంపించారనేది కూడా నాకు తెలుసు, నువ్వు వచ్చిండే ఉద్దేశం కూడా నాకు బాగా తెలుసు. నేను ఎందుకు నిన్ను ఇలా చేస్తాను అంటే, ఈ యొక్క శుద్ధ నామాన్ని నీవు వింటూ 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 ఆ శుద్ధమైన నామమే నిన్ను ఒక మార్పును తీసుకువస్తుంది అని చెప్పేసి నాకు బాగా తెలుసు. అందుకే నేను నిన్ను వెయిట్ చేపించాను, అందుకే నిన్ను 3 రోజులు వెయిట్ చేపించాను అని చెప్పి ఆ నామం వింటూ 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 ఆమె ఏమైందంటే ఆమె వైష్ణవి అయిపోయింది. ఆమె వైష్ణవి 3,00,000 నామాలు జపం చేయడం స్టార్ట్ చేసి నామాచారి హరిదాస్ దగ్గరే ఆమె దీక్ష కూడా తీసుకొనేసింది. సో ఇలాంటి ఒక గొప్ప కావ్యం ఈ చైతన్య చరితామృతం. ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని ఎవరైనా చదివేది ప్రారంభించి సత్సంగంలో పాల్గొంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కృష్ణ భక్తి, కృష్ణ ప్రేమను పొందడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం ఈ కావ్యాన్ని రాసేటప్పుడు అతనికి 92 సంవత్సరాలు. ఆ 92 సంవత్సరాలప్పుడు అతడు అడుగుతాడంట, నిత్యానంద ప్రభుని వాళ్ళందరూ అడుగుతాడంట, నేను ఎలా ఈ యొక్క కావ్యాన్ని రాయగలుగుతాను, నాకు కళ్ళు కూడా కనపడలేదే, నేను ఎట్లా రాసేది, నేనేం చేసేది అని చెప్పేసి అయితే ఇంకా రాధా దామోదరు, రాధా మదన్ మోహన్ దగ్గర విగ్రహాల దగ్గర వెళ్ళి అడిగినాడంట. ప్రార్థించేటప్పుడు, ఆ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క గొంతులో ఉండే హారం పడిపోయిందంట. హారం పడిపోయి కృష్ణదాస్కి చెప్తున్నారంట, కృష్ణ భగవంతుడు, దీని గురించి నువ్వేం బెంగపడద్దు, నేను నీ తోడుంటాను, నువ్వు రాయడం ప్రారంభించు అని చెప్పి రాసినారంట. అప్పుడు రాసేటప్పుడు ఆచార్యులు చెప్తారు, భగవంతుడే అతని దగ్గర కావ్యాన్ని రాపించినారంట. భగవంతుడే, సాక్షాత్ భగవంతుడే. శుద్ధమైన భక్తులకి భగవంతుడు వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తాడు, వాళ్ళతో లీలలు కూడా చాలా లీలలు చేస్తూ ఉంటాడు. మనం కాంచీపురం వరదరాజస్వామి ప్రేమాలు వాళ్ళ యొక్క లీలలు కూడా మనం వినొచ్చు, దాంట్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. సో ఇలాగ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం ఈ కావ్యాన్ని రాసి ఈరోజు మన యొక్క గౌడీయ సంప్రదాయంలో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా ఈ యొక్క గ్రంథం ఉంటుంది. ప్రతిరోజు అర్ధగంట సేపు కనీసం కూడా చదువుతారు వాళ్ళు. భాగవతం భగవద్గీత చదివి ఇది అర్ధగంట సేపు చదువుతారు. ఎందుకు అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవలో మనము ఆచరణ చేసేటప్పుడు ఏమంటే మనకు మొట్టమొదట గుణం మనకేం కావాలంటే వినయం. ఆ వినయం లేకపోతే మనం భక్తి చేయడానికి ఏ అర్హతలు మనకు లేదు. ఫస్ట్ అర్హత, మొదటి అర్హత ఏమంటే మనకు వినయంగా ఉండాలి. ఆ వినయం అనేది ఏమంటే నేను, నువ్వు, నాది అనేది ఉండకూడదు, దాన్ని మనం తొలగించాలి. కనకదాసులు కూడా ఈ గురుకులంలో గురువులు అందరినీ అడుగుతూ ఉంటారంట. మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ కథ. మీరెప్పుడు వైకుంఠానికి పోతారు, అందరినీ అడిగేవాళ్ళంట. అందరినీ అడిగేసి ఫస్ట్ గురువు అడిగినారంట అందరినీ. తర్వాత కనకదాసుల్ని గురువు వేలు చూపించి నేను ఎప్పుడు పోతాను అని చెప్పి గురువు అడిగినాడంట. అప్పుడు కనకదాసుని చెప్తారంట, నాను హోదరే పోదు అన్నాడంట. కనకదాసు ఉండే విద్యార్థులకు అందరికీ కోపం వచ్చేసిందంట. ఏమన్నా గురువుల్నే వీళ్ళు వదిలేసి వాడు వైకుంఠానికి పోతాడు అని చెప్తున్నాడు. వీడు ఎంత గర్వం వీనికి, ఎంత అహంకారం వీనికి అని చెప్పినంట. అందరూ కొట్టేకే వచ్చేస్తున్నాడు కనకదాసు. అప్పుడు కనకదాసు చెప్పినంట, శాంతంగా ఉండండి, నేను చెప్పేది బాగా అర్థం చేసుకోండి, నేను అనే అహంకారం పోతే భగవంతు దగ్గర పోవచ్చు అని చెప్పాడు. అలాగా మనలో కూడా నేను అనేది, నేను ఒక పెద్ద డాక్టరు, నేను ఒక గొప్ప కలెక్టరు, నేను ఒక గొప్ప రాజకీయవేత్త, నేను గొప్ప శ్రీమంతుడు, నేను
చాలా విద్యావంతుడు, పండితుడు, ఇలాంటి అహం ఉండేవాడు, ఇలాంటి నేను అనే ఆ యొక్క అహంకారం ఉండేవాడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతు దగ్గర వెళ్ళేదానికి అర్హతే లేదు అతనికి. భగవంతుడు అలాంటి వాళ్ళని స్వీకరించేదే లేదు. సో ఆ యొక్క ముఖ్యమైన ఒక ఆ గుణం ఉంది కదా, వినయము అనే గుణం ఉంది కదా, ఆ వినయానికి ఒక పెద్ద ఉదాహరణము చైతన్య చరితామృతం. ఈ అందుకే నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అందరికీ, చైతన్య చరితామృతం మనం చదవాలా, దాన్ని నేర్చుకోవాలా, దాని గురించి మనం చర్చ చేయాలా. ఎందుకంటే సాధు యొక్క మొదటి లక్షణము వచ్చి వినయం. ఆ వినయం లేకపోతే మనము భక్తి సేవలో ఒక ఆడంబరం ఏమంటే వినయమే. ఇప్పుడు మనము ఎక్కడైనా వివాహానికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, ఒక గృహప్రవేశానికి, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి మనం వెళ్తే ఏం చేస్తాం, మనం ఆడంబరంగా మనం ఇది ధరిస్తాం. మనకు కావాల్సిన చైన్, గొలుసు ఇదన్నీ మనం వేసుకోపోతాం. ఎందుకే మనం బాగా కనపడించాలి. అది హిందువుల యొక్క ఒక కళాచారం అనుకోండి. అదేలాగా భక్తికి మొదటి ఒక ఆడంబరం ఏమంటే ఈ యొక్క వినయం అనేది. ఆ వినయం లేకపోతే, అందుకే చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, వినయం లేకపోతే మీరు భక్తి కృష్ణ ప్రేమని మీరు పొందలేరని చెప్పినారు. ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు గురించి, చైతన్య మహాప్రభు దొడ్డి రూమ్ నుంచి బయట వచ్చేటప్పుడు, తన యొక్క కాలకృతాలను ముగించి వచ్చేటప్పుడు నాలుకని కొరుక్కొని బయట వచ్చినారంట. అప్పుడు ఒక బాలకుడు, గోపాల్ అని చెప్పి ఒక బాలకుడు, అతడు వచ్చేటప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుని చూస్తున్నాడంట. చూసి, మహాప్రభు మీరు ఎందుకు నాలుకను కొరుకున్నారని చెప్పారంట. లేదు, నేను దొడ్డికి వెళ్ళాను కదా, దొడ్లో మనము మహామంత్రాన్ని జపించుకుంటు కదా, అందుకే నేను నాలుకను కొరుక్కొని నేను బయట వచ్చాను అని చెప్పాను. అప్పుడు ఆ గోపాల్ అనే బాలుడు చెప్పినాడంట, ఈ నామం అనేది ఎలాంటిది అంటే, మనం ఎలాంటి కలుషితమైన ప్రదేశంలో ఉంటే కూడా అక్కడ కూడా మనం జపం చేయొచ్చంట. ఆ జపం చేస్తే ఆ కలుషితం అంతా వెళ్ళిపోతుందంట అని చెప్పేసి చైతన్య మహాప్రభుకి ఆ బాలుడు చెప్తున్నాడు. అప్పుడు దాన్ని విన్న చైతన్య మహాప్రభు తక్షణం అతనికి, ఇక మీద నీ పేరు గోపాల్ కాదు, గోపాల్ గురు అని చెప్పారు. నీ పేరు గోపాల్ గురు అని చెప్పారు. అలాంటిది నామము అలా శ్రేష్టమైంది. ఎలాంటి ప్రాంతాలైనా, ఎలాంటి ప్రదేశాలైనా, ఎలాంటి సన్నివేశాలైనా, ఎలాంటి కలుషితమైన ప్రదేశాల్లో కూడా, ఇప్పుడు మన సూర్యరశ్మి దొడ్డి గదిలో పడితే కూడా ఏమైందంటే అదంతా శుద్ధం చేస్తుందంట సూర్యరశ్మి. అంత శుద్ధమైన ఒక శక్తి సూర్యరశ్మికి ఉంది. అలాంటిది యొక్క హరినామం నియమిత స్మరణేన కాల, చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు శిక్షాష్టకంలో. ఈ యొక్క నామాన్ని జపించడానికి ఏ నియమాలు లేదు. కాల, దేశ, పాత్ర ఇదన్నీ ఏమీ లేదు. ఏ స్థలమైనా భగవంతునికి నామాన్ని చెప్పొచ్చు, ఎక్కడైనా నామాన్ని చెప్పచ్చు, ఎప్పుడైనా నామాన్ని చెప్పొచ్చు, చెప్పాలి కూడా. అలాంటిది భగవంతుని యొక్క నామం. ఈ నామము గురించి అందుకే నేను చెప్పిన, నామ చింతామణి కృష్ణ చైతన్య రస విగ్రహ పూర్ణ శుద్ధో నిత్యముక్తో అభిన్నత్వం నామనామిని. భగవంతుని దగ్గర మనం వెళ్ళే యొక్క ఆవశ్యకత లేదు. భగవంతుడు మనం చేసే శుద్ధ భక్తి చూసి భగవంతుడు మన దగ్గర వచ్చేస్తాడు. అలాగే అర్జున్ దగ్గర వచ్చేసాడు. అర్జున్ దగ్గర వచ్చినాడు, తర్వాత యశోదమయ్య దగ్గర వచ్చినాడు. మనం చూడొచ్చు కదా భాగవతంలో ఎంతో మంది భక్తులతో అతను వచ్చి సేవకుడిగా వచ్చాడు భగవంతుడు. చైతన్య మహాప్రభు లీలలో కూడా మీరు చూడొచ్చు, దాంట్లో భక్తుల యొక్క బట్టల్ని ఉదికి దాన్ని నీట్గా కబోర్డ్లో జోడించినాడు చైతన్య మహాప్రభు. తర్వాత వాళ్ళకి సేవ చేసేవాడు చైతన్య మహాప్రభు, భక్తులకు సేవ చేసేవాడు. స్టాప్ చేస్తామా ఓకే రైట్. ఓ రైట్. సో ఇప్పుడు ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చు. ఆ ప్రశ్నలు ముగిన తర్వాత మనం కీర్తనకి వెళ్ళిపోతాం. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మేము అడగొచ్చు. ఈ వైశ్యునికి 19 గుణాల్లో వినయం చాలా ఇంపార్టెంట్. వినయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఇంత చదివినాను, నేను అంత చదివినాను, నేను ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో చాలా గొప్ప నేర్పరి, నేను ఈ యొక్క డిసిగ్నేషన్స్ అని చెప్తారు, ఉపాధులు అని చెప్తారు. సంస్కృతంలో దాని పేరు ఉపాధి అని చెప్తారు. ఈ ఉపాధుల నుంచి మనము బయట రావాలి. ఆ ఉపాధి నుంచి బయట వస్తేనే భగవంతుని యొక్క ప్రేమను మనం పొందగలుగుతాం. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకే చైతన్య చరితామృత ఆ యొక్క సంపూర్ణమైన గ్రంథాల్లో ఈ వినయం నిండిపోయింది. దాంట్లో ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ హ్యూమిలిటీ. హోల్ లిటరేచర్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ హ్యూమిలిటీ. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. ఏ ప్రశ్న మీరు అడగొచ్చు. సో రేపు ఇదేలాగా
కార్తీక్ ప్రభు ప్రతిమా మాతాజీ వచ్చినారు. వాళ్ళ ఇంట్లో రేపు ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. అడ్రస్ అయినప్పుడు రాజాజీ నగర్ 8th క్రాస్. రాజాజీ నగర్ 8th క్రాస్ లో ఇదే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు ఈ యొక్క పురుషోత్తమ మాసంలో 30 రోజులు మేము ఇలా ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో వెళ్ళి, ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే ఆ ఇంట్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క కుటుంబ సదస్సులకు అందరికీను ఈ యొక్క హరినామాన్ని పంచడానికి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం అందరూ కష్టపడుతున్నాం. కష్టాల నుంచి నివారణ చేసేయడానికి భగవంతునికి నామం ఒకటే. మాతాజీ చెప్తారు, కీర్తన చేయండి, కీర్తన చేయండి. ఆ నామ కీర్తనంలో అంత గొప్ప శక్తి ఉంది. ఎక్కడ ఎవరింట్లో మనం నామాన్ని మనం ఉచ్చరిస్తామో, నామజపం చేస్తామో, సంకీర్తన చేస్తామో, అక్కడ అన్ని సమస్యలకు పరిహారం అదే. అన్ని సమస్యలు తీరిపోతుందండి. ఎందుకంటే నామానికి అభిన్నత్వం నామినే. నామానికి భగవంతునికి ఏ తేడాను లేదు. నామము ఒకటే, భగవంతుడు. మీరు నామాన్ని ఉచ్చరిస్తారంటే భగవంతుడు మీ యొక్క ఇంట్లో ప్రవేశించాడని అర్థం, ఇంట్లో ఉన్నాడని చెప్పి అర్థం. అందుకే మేము పదే పదే చెప్తుంటాం, నామాన్ని కీర్తించండి, నామాన్ని కీర్తించండి. కలియుగంలో మీరు తపస్సు చేసే అవసరం లేదు, వ్రతాలు చేసే అవసరం లేదు, పూజలు చేసే అవసరం కూడా లేదు. నామంలో పూజలు ఉంది. నామంలో అన్ని సకలమైన ఆధ్యాత్మిక లాభాన్ని మనం పొందొచ్చు. అలాంటి శ్రేష్టమైనది నామం. అందుకే నామం జపించడానికి ఏ ఒక్క రూల్స్ నియమాలు లేదు, ఏ నియమాలు లేదు. నేను ఇలా ఉండాలి, నేను అలా ఉండాలి, నేను బ్రాహ్మణుడిగా ఉండాలా, నేను అలా ఉండాలి. మీరు బ్రాహ్మణుడు కావాలంటే నామాన్ని ఉచ్చరించాలి. బ్రాహ్మణుడికైనా అతీతమైన వైష్ణవుడు, ఆ వైష్ణవు యొక్క గుణాలు మీకు వచ్చేస్తుంది. చండాలుడు కూడా నామాన్ని జపించవచ్చు. ఈవెన్ డాగ్ కెన్ చాంట్ అంటారు ప్రభుపాద ఒక లెక్చర్లో. కుక్కలు కూడా నామాన్ని జపం చేయొచ్చు అంటారు. ఇదే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కాలంలో చైతన్య మహాప్రభు వెనకాలే వచ్చిందంట ఒక కుక్క. అతన్ని వెంటాడి 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 చైతన్య మహాప్రభుతో సహా అది వెళ్ళిపోయిందంట వైకుంఠానికి, కుక్క కూడా. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తారు, 2 చేతుల్లో హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సిగ్గు, మానము, అవమానం అంతా వదిలేసి మనం నామం చెప్పాలి. నేత బిడ్డ తల్లి దగ్గర ఉంటే పాలు కావాలని చెప్పి రైట్ లెఫ్ట్ సెంటర్ వెనకాల ముందు ఎవరిని చూసాలే, ఏం చేస్తుంది, ఓ ఏడుస్తుంది, పాలు కావాలి. అవునా లేదా? ఎవరున్నారు ఎవరు లేదు వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారు, అదంతా చూసాలే. అలాగా బిడ్డ ఎట్లా పాలు కావాలని చెప్పి తల్లితో అడుగుతుందో అలాగ మనం ఏం చేయాలి, అన్నీ వదిలేయాలి. భక్తి చేయాలంటే మనం ఏది పెట్టుకోకూడదు. అది పెట్టుకుంటే మనం ముందు రాలేము. ఎందుకంటే భగవంతునికి కావాల్సింది ఏమంటే ప్రేమ. మనం ప్రేమతో ఎలా భక్తి చేస్తామో అదిదా భగవంతుడు. దానిదా భావోగ్రహి జనార్దన అంటాడు, అర్జునుడి దగ్గర చెప్తాడు. భావాన్ని గురించి నేను నీ కరుణను పొందిస్తానని చెప్పి చెప్తాడు. ఓకే, 10 నిమిషాలు కీర్తన చేస్తాం. ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉందా? ప్రశ్నలు మీరు అడగకపోతే నేను ప్రశ్న అడుగుతాను. ఇప్పుడు మా ప్రోగ్రామ్ లో అట్లే, ఎవరు ప్రశ్నలు లేకపోతే మేము ప్రశ్నలు అడుగుతా ఉంటాం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. గుణాలు చెప్పండి. 9 గుణాలు చెప్తారు కదా ప్రభు, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా ప్రభు? అది 19 గుణాలు. 19 గుణాలు నేను పోస్ట్ చేస్తాను, గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాను అందరికీ. సరే ప్రభు. కొన్ని గుణాలు మాత్రం ఇప్పుడు రాసుకున్నాను. వినయము, తర్వాత శాంతి, తర్వాత ప్రేమ, టాలరెన్స్ సహనము, తర్వాత హితముగా ఉండడము, తర్వాత శరణాగతి. ఇదన్నీ కొన్ని క్వాలిటీలు. మిగిలిన క్వాలిటీస్ అంతే నేను గ్రూప్ లో పంపిస్తాను మా దగ్గర. మనం కరెక్ట్ గా చూసి నేను గ్రూప్ లో పంపిస్తాను. ఓకే, ఏదైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉందా మీకు? ఇక్కడ మీరు ప్రశ్న అడిగితే వీళ్ళందరికీ సమాధానం ఇవ్వచ్చు. ప్రశ్న ఉందా మాధవి?
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Ramana Hari Govinda Jaya Jaya
जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा हरि गोपाल जय जय गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो गौर हरे निताय गौरंगो गौर हरे निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो गौर हरे निताय गौरंगो गौर हरे गौरा गौरा गौर हरे गौरा गौरा हरे गौरा गौरा गौर हरे गौरा गौरा गौर हरे पतित पावन गौर हरे पतित पावन गौर हरे परम दयालु गौर हरे परम दयालु गौर हरे परम दयालु गौर हरे परम दयालु गौर हरे पतित पावन गौर हरे पतित पावन गौर हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें नयन पथगामी भव तुम्हें जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 उग्रं वीरं महाविष्णुं अनन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं नृत्यं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं अनन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रदादादायिने प्रदादादायिने
నరహరి జయ నరహరి నరహరి జయ జయ భక్తవత్సల జయ నృసింహదే భక్తవత్సల జయ నృసింహదే జయ భక్తవత్సల జయ నృసింహదే భక్తవత్సల జయ నృసింహదే జయ విఘ్నవినాశ జయ నృసింహదే విఘ్నవినాశ జయ నృసింహదే జయ విఘ్నవినాశ జయ నృసింహదే నవినాశ జయ 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 ప్రభుపాద జయ జయ ప్రభుపాద జయ जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की अहोबिलम नव नरसिंह स्वामी की विघ्न विनाशायक जय नरसिंह देव भगवान की भक्त प्रहलाद महाराज की जगत गुरु श्रीला पतित पावना नित्य लीला श्रीला प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत ग्रंथम की श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सिद्धनाथ गौर प्रेमानंदे సో ఒక 3 minutes ప్రార్థన చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చిండే భక్తాదులందరికీ శాంతి, ఆరోగ్యము, నెమ్మది, తృప్తి జీవితంలో వాళ్ళు భక్తి చేయడానికి ఏ ఒక్క లోటు రాకుండా భగవంతుడు మనకు అన్ని రకాలుగా మనకు రక్షణ ఇవ్వాలని చెప్పేసి భక్తి సేవలో ఏ ఒక్క ఆటంకము మనకు రాకూడదని చెప్పేసి మనం ప్రార్థన చేస్తాము. మొట్టమొదటిగా మా గురువుల యొక్క ఆరోగ్యం బాగుండాలి, వాళ్ళ యొక్క ఆశీస్సులు మనకు కావాలి. నరసింహస్వామి యొక్క కరుణ, రాధాకృష్ణ యొక్క కరుణ, రాధా రాస్ బిహారీ యొక్క కరుణ, రాధా బంకేరా యొక్క కరుణ, జగన్నాథ్ బలదేవ్ యొక్క సుభద్ర యొక్క కరుణ, వీళ్ళ కరుణ అంతా మనకు కావాలి. ఇదేలాగా మనము ప్రతిరోజు నిత్యం సత్సంగంలో మనం పాల్గొనాలి. ఆ యొక్క అవకాశం మనకి భగవంతుడు ఆ కృపను మనకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి పరమ దయాళుడైన శ్రీకృష్ణునికి మన దగ్గర ఆ యొక్క పాదాల దగ్గర మనము ప్రార్థన చేసుకుంటాము. మీరు కూడా మీ యొక్క కుటుంబంలో ఉండే మీ యొక్క సదస్సులందరికీనూ భక్తి రావాలి, మంచి శుద్ధ భక్తిని భగవంతుడు ఇవ్వాలి. దాన్ని ఆ యొక్క వరప్రసాదం మనకు కావాలని చెప్పి మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ. సో మన యొక్క నళిని మాతాజీ యొక్క వాళ్ళ యొక్క కుటుంబంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తులకి భగవంతుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి మంచి భక్తి సేవని ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక్కసారి గట్టిగా వైకుంఠపతి అయిన నారాయణుడు ఇక్కడ దిగిరావాలి. అలాగే మనము
గట్టిగా మూకండపల్లో ఉండే ప్రజలంతా పారు రావాలా. నలిన మధ్య గంటలు ఏమైంది అని చెప్పి పారు రావాలా. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. జనక మహారాజు ఒకసారి యమలోకానికి పోయినాడంట. ఇద్దరు మహాత్ములే. ఒకే సెకండ్ ఒక సెకండ్. ఆ జనక మహారాజు ఆ యమధర్మరాజు లోకంలో పోయి చూసేటప్పుడు అందరూ అరుస్తున్నారంట. ఎందుకు అరుస్తున్నారంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక పనిష్మెంట్, ఒక దండన, అతను చేసిండే పాపాలకి అక్కడ శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడంట. దాని అంతా చూసి ఆ మహాజనుడైన ఆ జనక మహారాజు తెలుసు కదా అందరికీను, సీతామాత యొక్క తండ్రి. అది చూసిన తర్వాత అతనికి తట్టుకోలేకుండా గట్టిగా భగవంతుడిని జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ 3 సార్లు రాముని నామాన్ని చెప్పిన తక్షణమే యమధర్మరాజు లోకంలో ఒక్క పతిది కూడా లేదంట. అందరూ కాలిపోయినారండి. ఆ నామాన్ని విని తక్షణమే అందరూ వెళ్ళిపోయినారండి. ఎక్కడికి? అయోధ్యానికి వెళ్ళిపోయినాడు. అలాగా మనం నామం చెప్పేటప్పుడు గట్టిగా చెప్పాలి. మానము, మర్యాద, గౌరవం అన్ని పక్కన పెట్టాలి. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు పురుషోత్తమ మాసంలో మేము ఈ యొక్క భగవంతునికి దీప ఆరాధన చేస్తాము. సో మాతాజీ వచ్చి తులసి కట్లో రెడీ చేశారు మీకు అందరికీ. సో మీరు గొప్ప భక్తులు కావాలా, మీకు శాంతిగా ఉండాలా, మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. సో అందరూ ఆరతి చేయండి. సౌరాష్ట్రకం పోటు మొబైల్ పోటలా పాడలామా? ఓకే, వెరీ గుడ్. పాడలాం.